हेलो स्टूडेंट। आज आम देखा राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय केंद्र सरकार बा केंद्र कार्यपालिका विषय रे। भारत एक संघीय राष्ट्र किंतु संविधान रे भारत एक राज्य मानकर समष्टि भाव में वर्णना होइछि। एठारे द्वैत शासन व्यवस्था प्रचलित। भारत में 29 गोटी राज्य और 7 गोटी केन्द्रशासित अंचल रही। एथिरे उभय केंद्र और राज्य स्तर में गोटे लेखाएं सरकार रही। प्रत्येक सरकार 3 गोटी लेखाएं अंग जेमिति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका रे चली। केंद्र स्तरीय कार्यपालिका भारतर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद को नहीं गठित होता है। राष्ट्रपति हेउछंती केंद्र स्तरीय कार्यपालिकार नाममात्र मुख्य। से हेउछंती समग्र देशर एकीकर प्रतीक अच्छन। तापर आम देखा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति परोक्ष भाव में निर्वाचित देशर सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्र मुख्य और सम्मानस्पद प्रथम नागरिक अटंती। से दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन रे अवस्थान करिथांती। संविधान अनुसार केंद्र सरकार समस्त कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति हाथ में न्यस्त होइथाए, किंतु राष्ट्रपति स्वेच्छा कौन क्षमता व्यवहार करि नथांती। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल परामर्श अनुसार से समस्त कार्य संपादन करिथांती। राष्ट्रपति हेउछंती नामकु मात्र कार्यपालिका और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल बा मंत्री परिषद हेउछंती वास्तव कार्यपालिका मुख्य। राष्ट्रपति निर्वाचन केमिति होइछै आमे जानिबा। भारतर राष्ट्रपति लोकमानक द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित होइथांती। संसदर उभय सदन और दिल्ली और पंडिचेरी समेत समस्त राज्य विधानसभा गुड़िकर निर्वाचित सदस्य माननकु नहीं गठित निर्वाचन मंडली राष्ट्रपति को निर्वाचित करिथांती। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकक हस्तांतरीय गोपनीय पसंद भित्तिक मतदान प्रणाली रे राष्ट्रपति निर्वाचित होइथांती। राष्ट्रपति निर्वाचन रे जयलाभ करिबा पई प्रार्थी निर्दिष्ट संख्यक भोट बा निर्वाचन रे प्राप्त होइतिबा समस्त सिद्ध मत अनुन्य 50% रु एक अधिक समर्थन पाइबा वांछनीय होइथाए। प्रति 5 वर्ष रे थरे बा आवश्यक स्थले 5 वर्ष समय पूर्ण हेबा पूर्वरु मध्य नूतन राष्ट्रपति निर्वाचित होइथांती। तापर आमे देखिबा राष्ट्रपति पद पई निर्वाचन रे प्रार्थी हेबा पई योग्यता गुडी कण कण। से भारतीय नागरिक होइतिबे, तांको अनुन्य 35 वर्ष बयस होइथिबो। से लोकसभार सभ्य भाव निर्वाचित हेबा पई योग्य होइथिबो। जड़े व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन में प्रार्थी होई परिबे नहीं जदि से केंद्र बा राज्य सरकार अधीनस्थ कौन संस्था रे बा अनुष्ठान रे लाभजनक पदवी रे अधिष्ठित होइथिबे। तापर आम देखिबा राष्ट्रपति कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल हेउची 5 वर्ष। जड़े राष्ट्रपति इच्छा कले सही पदवी पई पुनः प्रतिद्वंदिता करि पारंती। मात्र आम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को व्यतीत वर्तमान पर्यंत अन्य कौनसी राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होई नाहंती। राष्ट्रपति इच्छा कले 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण हेबा पूर्वरु से उपराष्ट्रपति को संबोधन करी निज द्वारा लिखित इस्तीफा पत्र जरिया निज पदवी अव्याहत होई पारंती। राष्ट्रपति निर्धारित कार्यकाल संपूर्ण हेबा पूर्वरु से जदि इस्तीफा प्रदान करी पदत्याग करती बा जदि तांकर मृत्यु हुए बा से जदि महाभियोग द्वारा पदच्युत होती ताहेले राष्ट्रपति पद शून्य पड़े और उपराष्ट्रपति सर्वाधिक 6 मास पई अस्थायी राष्ट्रपति भावे कार्यनिर्वाह करिथांती एवं एही 6 मास समय मध्य नूतन राष्ट्रपति निर्वाचित होइछंती। सेही समय से राष्ट्रपति पदवीर वेतन भत्ता समस्त सुविधा सुजोग उपभोग करिथांती। तापर आम देखिबा राष्ट्रपति पदच्युति बा महाभियोग व्यवस्था किपरि करा जाए। राष्ट्रपति केवल संविधान भंग अभियोग रे महाभियोग प्रस्ताव द्वारा पदच्युत होइथांती। यह व्यतीत अन्य कौनसी कारण पाई बा अन्य कौनसी उपाय रे तांको पदच्युत करा जाय परिबो नाही। केवल संविधान भंग अभियोग रे होई परिबो। महाभियोग एक अर्धन्यायिक जटिल प्रक्रिया होइथाए। प्रथमे संसदर जेकोसी गृहर सर्वमोट सभ्य संख्यार 1/4 सभ्य 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस दे से सदन रे
ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସେହି ସଦନର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୂନ୍ୟ 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଗୃହକୁ ଅଭିଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ସଦନ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏହି ସଦନ ଯଦି ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୂନ୍ୟ 2/3 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରେରିତ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ପାଠ। ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନି ଚଳିବା ବା ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶପଥ ପାଠ କରି ନିଜର ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ମାତ୍ର ସେ ବାସ୍ତବରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା କେବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଦ୍ୱାରା ଆଇନର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖିବା ତାହା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବାସ୍ତବ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବସ୍ତୁତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ ପଦାଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବହିଷ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ମହାଧିବକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ବା ମହାସମୀକ୍ଷକ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶବୃନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଓ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶବୃନ୍ଦ, ରାଜ୍ୟପାଳ, କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସରକାରୀ ଭାଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉକ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିପରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା କେତେକ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ଲାଭ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ଦଳର ବା ସେହି ମେଣ୍ଟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲା ସଂସଦ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେତେଗୋଟିଏ ଦଳ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦାବି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନୈପୁଣ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ନିଜ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକସଭାର ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତା ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଲେ ସେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ବା ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି: ମହାଧିବକ୍ତା, ରାଜ୍ୟପାଳ, କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ବୃନ୍ଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମରିକ କ୍ଷମତା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଓ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସଂସଦର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କୂଟନୈତିକ କ୍ଷମତା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କୂଟନୈତିକ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଦେଶରେ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଥା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ବା ହାଇ କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ତାହାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ କ୍ଷମତା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ଗଠିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନକୁ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରରୋଗ ବା ରଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଲୋକସଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚିଠା ବା ଆଇନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଉଭୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପୁଜିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରି ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଭାଷଣରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଜାତୀୟ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ବା ମେସେଜ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା କୌଣସି ଚିଠା ଆଇନ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଯଥାରୀତ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମ୍ମତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ଟିକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ମିଳିବା ପରେ ଚିଠା ଆଇନଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଇନରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା ଆଇନ ବା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉକ୍ତ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ଟିକୁ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ବା ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 3. ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଚିଠା ଆଇନଟି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧିତ ବା ସଂଶୋଧନ ସହିତ ବା ବିନା ସଂଶୋଧନରେ ପୁନର୍ବାର ଗୃହୀତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମ୍ମତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଅର୍ଥ ବିଲ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ଚିଠା ଆଇନକୁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କେତେକ ପ୍ରକାର ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍, ଯଥା କୌଣସି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠା ଆଇନ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠା ଆଇନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁନଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତାହାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବା ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଇନ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଇନ ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସଂସଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ମିଳିତ ହେବାର 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶଟି ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ନ ହେଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶଟି ସ୍ୱତଃ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 6 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇ ପାରନ୍ତି ବା ପୁନଃ ଜାରି କରିପାରିବେ। 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶଟି ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଆଇନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦର ଗଠନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଲୋକସଭାରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଚିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି କଲା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସେବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଚିଠା ଆଇନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କେତେକ ଚିଠା ଆଇନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 5. ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷମତା। ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବା ବଜେଟକୁ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ବା ଅର୍ଥ ଚିଠା ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମତି ବିନା ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରକ୍ଷକ ବା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷମତା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୟାର ଆଧାର। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଦେଶର ପରିଣାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋହଳ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି ଓ ହ୍ରାସ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ତର୍ଜମା ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ବଦଳି ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବିଧ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ। କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କହିଲେ ଅଯୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପଦ୍ଧତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ, ସରକାରୀ ଭାଷା ଆୟୋଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆୟୋଗ, ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଆଳଙ୍କାରିକ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ବାହିନୀର ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
तापर आमे देखिबा जरूरीकालीन क्षमता बा आपत्जनित क्षमता। उपरोक्त क्षमता गुड़िक व्यतीत आपत्कालीन बा जरूरी परिस्थितिर मुकाबिला करिया पई राष्ट्रपति को स्वतंत्र भावे 3 गोटी क्षमता संविधान द्वारा प्रदान कराଯାଇଛି। आम संविधान रे जो 3 प्रकार जरूरीकालीन परिस्थिति उल्लेख रही सेगुड़िक है जातीय जरूरी परिस्थिति। जेतेबेले राष्ट्रपति हृदबोध हुए जे समग्र भारत वर्ष बा यार कौनसी अंचल निरापत्ता युद्ध बाह्यशत्रु आक्रमण बा देश मध्य संगठित सशस्त्र विद्रोह द्वारा विपन्न होइछि बा हेबार आशंका अछि सेतेबेले से समग्र देश रे बा देशर केतेक अंचल रे जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करि परिबे। केंद्र मंत्रिमंडल लिखित सुपारिश क्रमे ही केवल राष्ट्रपति संविधान 352 धारा अनुसार जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करि परिबे। एही घोषणा नामटी घोषणा हेबार 1 मास मध्य संसद रे अनुमोदित हेबा आवश्यक। संसद उभय गृह द्वारा अन्य 2/3 संख्यागरिष्ठ भोट समर्थन रे थरे अनुमोदित हेले जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणानामा 6 मास पर्यंत बलवत्तर रही थाए। एहीपरि भाव थरकु थर प्रति 6 मासरे अनुमोदन हेले जातीय जरूरी अवस्था अनिर्दिष्ट काल मध्य बलवत्तर रही पारिबो। जरूरी परिस्थितिर प्रभाव साधारणतः 2टी क्षेत्र में विशेष भाव में अनुभूत होता है। जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा हेले भारत में प्रचलित संघीय व्यवस्था क्षीण होता है। केंद्र सरकार क्षमता सर्वव्यापी हो जाए, यथा राज्य तालिकाभुक्त विषय राज्य मानकर पई संसद आईन प्रणयन करि परिबे। राष्ट्रपति राज्य सरकार मानकु सेमानकर प्रशासनिक क्षमता व्यवहार करने संपर्क में आवश्यकीय निर्देश दे पारिबे। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क में परिवर्तन आनी पारिबे। जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा हेबा संगे संगे नागरिक मानकर संविधान 19 धारा प्रदत्त बा स्वाधीनता अधिकार आपे आपे निलंबित हो जाए। यह व्यतीत राष्ट्रपति एक स्वतंत्र घोषणानामा द्वारा संविधान 32 धारार प्रदत्त सांविधानिक प्रतिकार अधिकार बा मौलिक अधिकार सुरक्षा अधिकार बातिल करि देई पारिथांती। फलरे नागरिक माने सेमानकर मौलिक अधिकार गुड़िकर सुरक्षा लगी न्यायालय द्वारा द्वारस्थ हो पारिबे नाही। कौनसी राज्य रे सांविधानिक शासन व्यवस्थार विफलता बा अचलावस्था संपर्कित जरूरी परिस्थिति बा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था देखिबा। आम संविधान केंद्र और राज्य मानकर संसदीय शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करिअछि। यदि कौनसी समय राज्यर राज्यपालक रिपोर्ट बा अन्य कौनसी सूत्ररु जानिबा परे राष्ट्रपतिंकर यह हृदबोध हुए जे राज्यर शासन व्यवस्था संविधान स्वीकृत पंथारे परिचालित होई पारु नाही और सेठारे सांविधानिक शासन व्यवस्था विपर्जय होईछि, ताहा हेले राष्ट्रपति संविधान 356 धारा अनुଯାयी उक्त राज्य रे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करि पारिबे। एही प्रकार जरूरी परिस्थिति को राज्य जरूरी परिस्थिति बा राष्ट्रपति शासन मध्य कहा जाए। जो राज्य रे ए प्रकार जरूरी परिस्थिति घोषणा करा जाए सेही राज्यर शासन व्यवस्था केंद्र सरकारक द्वारा परिचालित होता है, जहा फल से राज्यर विधानसभा को भांगी दिया जाता है बा निलंबन कर दिया जाए। उक्त राज्य पई संसद आईन प्रणयन करे, एपरिक उक्त राज्यर बजेट बा आय व्यय अटकल संसद द्वारा गृहीत होता है। राज्यर मंत्रिमंडल को बरखास्त कर दिया जाता है। राज्यर कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति निज हाथ को नहीं थांती। राष्ट्रपति प्रतिनिधि भाव में राज्यर राज्यपाल कार्यकालिपार वास्तव मुख्य भाव कार्य करथांती। आवश्यक स्थले केंद्र सरकार राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देवाई परामर्शदाता नियुक्त करथांती। एही प्रकार जरूरी परिस्थिति घोषणानामा संसद उभय गृह रे 2 मास मध्य अनुमोदित हेबा आवश्यक। थरे अनुमोदित हेले यह 6 मास पर्यंत बलवत्तर रही थाए एवं एहीपरि भाव में संसद रे पुनः अनुमोदित होई सर्वाधिक 3 वर्ष पर्यंत एही जरूरी परिस्थिति बलवत्तर रही पारिबो। एटारे सूचित करा पारे जे राष्ट्रपति एही क्षमता सावधानतार सहित अत्यावश्यक क्षेत्र में प्रयोग करिवे। न्यायालय एही घोषणानामा को जदि असिद्ध घोषणा करती तेरे पूर्वर प्रशासनिक स्थितावस्था बजाय रहे। तापर देखिबा हमें आर्थिक जरूरी परिस्थिति। जेतेबेले राष्ट्रपति हृदयगम करती जे भारतर आर्थिक स्थिरता विपन्न बा आर्थिक परिस्थिति विपर्जय होई अछि सेतेबेले से संविधान 360 धारा बल आर्थिक जरूरी परिस्थिति घोषणा जारी करि परिबे। एही समय रे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मानकु विभिन्न
ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣାନାମା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଆମ ଦେଶରେ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ। ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ କେବଳ ମହାଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ଆଳଙ୍କାରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଝୋଲା ସଂସଦ ଓ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଭାରତର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖିବା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅତିକମରେ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ନଥିବେ। ସେ ସଂସଦ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ନଥିବେ। ଯଦି ବା ଥିବେ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରୀୟ ଗୋପନୀୟ ଭୋଟଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକସଭାର ସମ୍ମତି ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦେଖିବା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦାଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମାତ୍ର 2ଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ, ପଦତ୍ୟାଗ, ପଦଚ୍ୟୁତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଥା ନିର୍ବାଚନ ଅସିଦ୍ଧ କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବାଧିକ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପଦବୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତା ବଶତଃ ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ହେତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ପଦାଧିକାର ବଳରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେକ ଅଲଙ୍କାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସରରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।